اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ 3 محرم الحرام کو سرزمین کربلا میں جنوب مشرق کی طرف سے ایک کارواں بڑی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوا۔ محملوں پر ریشم اور خز کے سرخ رنگ کے پردے لگے ہوئے تھے۔ ان محملوں کے ساتھ ساتھ کئی خوبصورت اور نوجوان شہزادے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ان محملوں کے چاروں طرف ایک حفاظتی دیوار بنا کر اپنے سعادت مند فرزند ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان محملوں کے آگے تقریباً 3 سے 4 ہزار کا ایک لشکر تھا، جس میں کچھ ناکا سوار تھے، کچھ گھوڑے سوار تھے اور کچھ پیدل چل رہے تھے۔ کئی 100 اونٹوں پر اس قافلے کا سامان سفر باندھا ہوا تھا۔ یہ کاروان تسلیم و رضا انتہائی شان و شوکت کے ساتھ کربلا کی سرزمین میں داخل ہوا۔ یہاں آ کر کریم کربلا کے راہوار کے قدم رک گئے۔ اس وقت حضرت امام حسین نے 6 یا باروایت دیگر 9 راہوار تبدیل کیے، مگر کسی راہوار نے بھی آگے قدم نہیں بڑھایا۔ بعض کتب تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اس زمین کی مٹی ہمیں اٹھا کر دے۔ اصحاب نے مٹی پیش کی۔ حضرت امام حسین نے اپنی جیب میں سے ایک رومال برآمد فرمایا، اس کو کھولا، اس میں بھی وہی مٹی تھی۔ حضرت امام حسین نے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ رنگ تو دونوں کا ایک جیسا ہے۔ اس کے بعد دونوں کی خوشبو لی اور فرمایا کہ ہمارے خون کی خوشبو بھی دونوں میں سے آ رہی ہے۔ اس وقت کریم کربلا کی مبارک زبان سے ایک فکر ادا ہوا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ کی قسم، اسی مقام پر میری سفید ریش کو خون کے ساتھ خضاب کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم، اسی مقام پر ہمیں پس گردن شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے اصحاب و انصار سے فرمایا کہ آپ لوگ نہر القما کے کنارے پر خیام لگانے کا اہتمام کریں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آج دریائے فرات کربلا معلی سے 25 سے 30 کلومیٹر مشرقی طرف بہ رہا ہے، مگر اس زمانہ میں موجودہ دریائے فرات کو نہر سوران کہا جاتا تھا، کیونکہ اس مقام پر آ کر دریائے فرات کی 2 شاخیں بن جاتی تھی، مشرقی شاخ کو نہر سوران اور مغربی شاخ کے جہاں دریا کا اصل بہاؤ تھا اسے دریائے فرات کہا جاتا تھا۔ بعد میں دریائے فرات کی مغربی شاخ ختم ہو گئی اور پورا دریا اپنی مشرقی شاخ میں سمٹ آیا تھا، یعنی قدیم دریائے فرات جو اس وقت کربلا معلی سے تقریباً 6 کلومیٹر مشرق کی طرف تھا، وہ آج موجود نہیں ہے۔ دریا کے رخ بدلنے کی وجہ سے آج وہ آباد زمینوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس قدیم دریائے فرات میں سے ایک نہر مسیب کے نزدیک سے نکلتی تھی، جو مغرب کی طرف سے سفر کرتی ہوئی غالباً رزازہ کی جھیل میں جا گرتی تھی۔ آج یہ رزازہ جھیل عراق کے ایک تفریحی مقام کا درجہ حاصل کر چکی ہے، مگر اس وقت یہ ایک قدرتی برساتی جھیل ہوا کرتی تھی۔ یہ نہر جو مسیب کے قریب سے نکل کر رزازہ جھیل میں جا گرتی تھی، یہی نہر القما تھی، اور یہ کربلا میں اس مقام سے گزرتی تھی جہاں آج حضرت عباس کا روضہ مبارک ہے، اور وہ نہر القما آج بھی زیر زمین جاری ہے۔ آج جسے نہر تویرج یا نہر ہندی کہتے ہیں، یہ بنی عباس کے دور میں کھودی گئی تھی۔ جیلی سٹرینج کا خیال یہ ہے کہ قدیم نہر القما مسیب سے کچھ پہلے شمال کی سائیڈ سے نکلتی تھی اور دریائے فرات سے متزاویہ نہ سفر کرتی ہوئی بطح کے مرادب اعظم میں سے آ گزرتی تھی، جو ایک عظیم مرداب اعظم یعنی دلدلی علاقہ تھا۔
जो कूफा से बसरा की तरफ आने वालों के रास्ते में आता था। यहाँ पर दरियाए फुरात की दोनों शाखों का पानी आजादाना मैदानों में फैल जाता था, जिसकी वजह से इस इलाके में एक बहुत बड़ा दलदल का मैदान बन गया था, जिसकी वजह से बसरा आने वालों को अल करह से होकर और एक बड़ा चक्कर काट कर बसरा आना पड़ता था। मैं वापस अपने मौजू पे आता हूँ कि 3 मुहर्रम उल हराम बा मुताबिक 2 अक्टूबर बारोज जुम्मा ये काफिला पाक करबला मुअल्ला में पहुंचकर गैमा जन हुआ। आलिया पाक बीबी ने फरमाया कि ये जमीन करबला बड़ी दहशतनाक है, यहाँ आकर हमारे दिल उदास हो गए हैं, यहाँ किसी अजीम मुसीबत का नजूल होने वाला है। बहरहाल ख़याम लगाए गए, पर्दादारान तौहीद को अदब व एहतराम और बड़ी शान और शौकत के साथ मामलों से उतारा गया। दोपहर के बाद गाजरिया की बस्ती के लोगों को तलब फरमाया गया और उनके साथ सरजमीन करबला की खरीदारी का अमल शुरू हुआ। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी मजार अकदस के गिरद नवा की जमीन अहले गाजरिया व नैनवा से 60,000 दिनार यानी 60,000 तोला सोना के एवज खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने इस सरजमीन को सदका जारी करार दिया था और बनी असद वगैरह के साथ खरीदारी और तस्दीक की एक शर्त ये भी थी कि जो आकर हमारी मजार अकदस के बारे में दरियाफ्त करेगा, तुम उनको हमारी मजार अकदस की तरफ रहनुमाई करोगे और हर आने वाले ज़ायर को 3 दिन अपना मेहमान भी रखोगे। हजरत इमाम हुसैन के मशहद अकदस का जो हरम है, इस मकाम से 4 मील दूर तक का इलाका इस्तेमाल करना आपकी औलाद पाक और आपके चाहने वालों के लिए हिलाल है और आपके दुश्मनों के लिए इसका इस्तेमाल हराम है और ये मकाम खैर और बरकत है। जिस वक्त ख़याम बर्पा हो गए तो हजरत इमाम हुसैन हरम सिरा में तशरीफ ले आए। उन्होंने अपने खैमे को जीनत बख्शी तो औन मोहम्मद की पाक वालदा करीम करबला के खैमे अतर में तशरीफ ले आई और अर्ज की, भाई जिस वक्त हम इस मकाम पर आए हैं हमारा दिल बहुत उदास है, ये तो बड़ी हैबतनाक जमीन है। हजरत इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, मेरी बहन जिस वक्त जंग सफीन हुई थी तो हम बाबा पाक के साथ थे और हमने इस मकाम पर आकर कयाम किया था। यहाँ बाबा पाक ने एक ख्वाब देखा था, जिसके बाद उन्होंने रोते हुए हमें अपने करीब बुलाया था और फरमाया था कि हमने देखा है कि ये सरजमीन करबला एक खून का समंदर बन गई है और मेरा लाल आप इस खून के दरिया में हाथ पैर मार रहे हैं और बार बार इस्तगासा फरमा रहे हैं कि हाल में नासिरीन यंसुरना, कोई है जो हमारी नुसरत करे। हम देख रहे थे कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे मगर कोई भी आपकी नुसरत के लिए नहीं आ रहा था। इसके बाद हमने देखा कि आप इस लहू के समंदर में गायब हो गए। इसके बाद पाक बाबा ने फरमाया था कि मेरा लाल अगर इस मकाम पर यही वक्त आ जाए तो आप क्या करेंगे। हमने अर्ज की थी कि हम हर हाल में सब्र करेंगे। 3 मुहर्रम का दिन था जिस वक्त कारवान ततहीर करबला की सरजमीन को मुअल्ला का एजाज देने के लिए खैमा जन हुआ। जनाब हुर ने इब्ने ज़ियाद मलून की तरफ खत लिखा था कि शहनशाह करबला हजरत इमाम हुसैन हदूद इराक में दाखिल हो चुके हैं और मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने फरमाया है कि अगर अहले कूफा को हमारा आना पसंद नहीं है तो हम वापस चले जाते हैं। इसके जवाब में इस मलऊन ने लिखा था कि तुम इन्हें किसी वीराने मकाम पर खैमा जान होने पर मजबूर करो और मेरे दूसरे खत का इंतजार करो। जिस वक्त ये दूसरा खत जनाब हुर के पास पहुंचा तो उस वक्त इमाम मजलूम हजरत इमाम हुसैन बनी असद से जमीन करबला खरीद फरमा कर इस मकाम पर अपनी मुस्तकिल रिहाइश का इंतजाम फरमा चुके थे। इब्ने ज़ियाद मलऊन ने जनाब हुर की तरफ खत लिखने के बाद अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी।